जय जगन्नाथ। प्रेमराज ओडिशा टीम रे आपण मानक स्वागतम। आज विषय प्रेमराज ओडिशा टीम रे एयर टू ड्रोन लो जीवन कहानी। आज वीडियो रे किछि बीती जाइथिबा सुखर कहानी आउ किछि दुखर कहानी जणैबी। तो आसंतु प्रथम किछि सुखर कहानी सुनिबा। जेतेबेले प्रेमराज ओडिशा टीम रे कंटेंट दिन को दिन बढ़िया को लगिला, ओडिशा एक्सप्लोर हेबा को लगिला, तो मन बड़ेला ड्रोन व्यू देखेबा पाई। तेणु ड्रोनटा आनिबा निहाती दरकार। मोर जड़े बालेश्वर बंधु थिले, स्टूडियो रही पाखर परामर्श नेली। से कहले जे कलकत्ता जाइए आने को पड़ो आउ प्रोफेशनल फोटोशॉप जोटा कि दुकान आड्रेस देले। मु सोरु सका 8:15 बाहरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रे हावड़ा स्टेशन ले 1:15 पहुँचली। सेठू बस गली मेट्रो गली से जगह जाई दुकान खोजिली। खोजिकी फोटोशॉप प्रोफेशनल फोटोशॉप पाइली। कहीं मेट्रो गली बहुत सारा दुकान रही। ये प्रोफेशनल फोटोशॉप दुकान को से रेफर करते कौन पाई ना कहीं ये जगह बहुत सारा दुकान रही जाली कारबार भी हुए। जोटा कि नुआ जिन आने जाइए किंतु पुराना जिन आपने से सील मारथिबे सील किंतु ता भीतर पुराना जिन थी द्वारा संभव हो पारता। सील निजे से तैयार कर रेडी कर दे था पुराना जिन को नुआ कर बिक दिखती। तो ये जगह से सर्विस पाई जेहेतु मो सांग पुराना स्टूडियो 8-10 वर्ष से पाखे कारबार करुँच। तेणु डायरेक्ट मुझे प्रोफेशनल फोटोशॉप किसी दुकान आ चॉइस कर कौन जगह रेट फेट बुझी नी। मोर टार्गेट थिला मिनी टू ड्रोन आने कि जगह पहुँचला पर से कहले जे स्टॉक नाई। तो टेंशन हो गली। तापर ड्रोन किनापी पूरा एक्साइटेड थी। से कहले जे एयर टू ड्रोन नियंतु 97,000 प्राइस पड़ो। कटाकटी कर 97,000 से कहले। अध घंटा लगिला फोन फान टे पैसा रेडी कली। रेडी है कहली एयर टू ड्रोन काढ़ देखो। तो से अनबॉक्सिंग करते कि अनबॉक्सिंग कले देखले प्रथम के सील कले। एयर टू ड्रोन 3टी बैटेरी रुए आ 3टी बैटेरी गोटे चार्जर भी 3टी बैटेरी एक साथ चार्ज कर जोटा कि प्रथम गोटे बैटेरी फुल हम तापर 3 नंबर तापर 3 नंबर। आउ एयर टू ड्रोन दुई प्रकार भी रिमोट जेकोसी ड्रोन आने तो दुई प्रकार रिमोट रही। गोटे मॉनिटर वाला रिमोट आ गोटे रिमोट दे केवल आप मोबाइल फोन रे कनेक्ट करी ड्रोन को चलाई पारे। तो जेहेतु मॉनिटर वाला ड्रोन से अधिक प्राइस थिला पाखापाखि 10-15 हज़ार एक्सट्रा थिला। मुझे प्रिफर कली मोबाइल द्वारा कनेक्ट जो रिमोट रही से रिमोट को आने। तो तार प्राइस थिला 97,000। मोर पाखापाखि खर्च से दिन 1 लाख हो जाता कहीं जावा आसिया टोटाली मु काउंट करी 1 लाख हो जाता। तो एयर टू ड्रोन बजेट मुझे रखी 1 लाख। बहुत खुशी थी कहीं ड्रोन एवं आसीगला। दिन को दिन आम कंटेंट बढ़ी चलता आउ सिनेमाटिक व्यू भी लगी बहुत देखा जाऊला ए चैनल रे। ड्रोन जो आसला किंतु जो ड्रोन किणिली मु ड्रोन चला शिखी नी। से प्रथम से जगह बैटेरी चार्ज कले कहीं बैटेरी जो अनबॉक्सिंग कले बैटेरी चार्ज नाला से हूँ चार्ज कले चार्ज करके से जगह टेस्ट कर मत देखले। मुझे जानी नी ड्रोन ठीक अच्छी भूल अच्छी मुझे जानी नी खराब अच्छी कि भल अच्छी मुझे जानी नी। तो फास्ट टेस्ट करदे मुझे हाँ ठीक थी नुआ ड्रोन सिल कला। तापर मु बालेश्वर आसला मोर वेडिंग बॉल ओडिशा जो मो सांग से मत ड्रोन चला प्रथम 15 मिनट शिखेले। तापर मु निजे निजे ड्रोन चलाई पूरा कॉन्फिडेंस आसला। दिन को दिन मोर कॉन्फिडेंस बढ़ला आ बहुत सिनेमैटिक व्यू। दीर्घ 2 मास एयर टू ड्रोन उड़ाइबा परे मु पूरा एडिक्टेड हो जाती। माने एयर टू ड्रोन चलाइबा पूरा एडिक्टेड थी। सब जोटी भी जाए मु ड्रोन नहीं जाए जेकोसी जगह जो पहाड़ जंगल झरणा जेकोसी जगह मार्केट फार्केट जेकोसी जगह मु ड्रोनटा को लेकिन जाए। तो से दिन थिला एयर टू ड्रोन शेष दिन किसी मो जीवन में घटी जाइतिबा दुख भरा कहानी। बहुत कष्ट होइतिला से दिन। मु छोट छुआ भाई मन भर भांगी पड़ी कहीं छोट छुआ मान जो भाई खेलना हजि जाए मन दुख मन कष्ट कहते से मो मन भी बहुत कष्ट होता। मो सहित मोर बंधु थिला शुभम। से दिन आम गोटे प्लान कलु जे
ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଗେ ବୁଲିକି ଆସେ, ଯିବି ବୋଲି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ନା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ବୁଲିବୁ, ତାପରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜା କଲୁ। ତାପରେ ମୋର ଡ୍ରୋନ୍କୁ କାଢ଼ିଲି କିଛି ଫଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଏୟାରଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ କିଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ହେଉଛି ଚିପ୍ଟା ପଡ଼ିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଚିପ୍ଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୋର ଗୋଟେ ଡାଟା ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ହଜିବ, ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ତୋ ଚିପ୍ଟା ଥାଉ, କାହିଁକିନା ଚିପ୍ର ବହୁତ ଡାଟା ଅଛି। କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଚିପ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ମୁଁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି। ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲେ ବି ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ 8 GB ରହିପାରିବ। ମୋବାଇଲର ବି ସେ 8 GB ଆପଣ ରହିପାରିବ, ଚିପ୍ ବିନା ଚିପ୍ର ବି 8 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠେଇଲି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସିଲା। ମୁଁ ନେଉଥାଏ, ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ର କ୍ଲିପ୍ କିଭଳି ଥିଲା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସର ସହକାରେ ବହୁତ ହାଇଟ୍କୁ ନେଇଥିଲି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇଥିଲି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଖୁମ୍ପୁଟରେ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇ ହାତୀ ଖୋଜୁଥିଲି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହୋଇଥିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡ୍ରୋନ୍ କିଭଳି ଚଲାଉଥିଲି ଏବଂ ହାତୀ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଥିଲା, କେବଳ ସେ ବେଶୀ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲା, କିଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ ହେବ, ଅଫ୍ ହେବ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ସେ ନଲେଜ୍ ଦେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଭଳି ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟ ନିଆଯିବ, କେତେ ହାଇଟ୍ ନିଆଯିବ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନିଆଯିବ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋତେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଇବା ପରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବରଞ୍ଚ ଠକେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲାଗି ପଡ଼େ ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ମୋର ଦେଖିଲି କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରେ। ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। 2 ମାସ ମୁଁ ରାଣ୍ଡମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେଇଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ମୋର ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଚଲାଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଏ, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ କିଭଳି ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଫଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରୋନ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ହେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଥିଲା। ମାନେ ରିମୋଟ୍ରେ GPS ଦେଖାଉଥିଲା 16, 18 ଏଇଭଳି GPS ଦେଖାଉଥିଲା। GPS ଥିଲା, ରିମୋଟ୍ର ହେଉଛି RC କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ କାମ ହିଁ କଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରୁ ହାଇଟ୍ରେ ଥିଲା, 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିକି ଏଇଠି ଲାଗିଲା ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଗଛରେ ଯାଇକି ଲାଗିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଫୁଟେଜ୍ ଏଇଟା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ GPS କେତେ ଅଛି, 18 ରହିଛି, ଚାର୍ଜ ଅଛି 34। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ ତଳକୁ ନେଉଥିଲି ମୋ ଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଥିଲା 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିଲା। ରିମୋଟ୍ର ପାୱାର ଥାଇକି, GPS ଜୋନ୍ରେ ଥାଇକି କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ ତଳକୁ ଆସିଲାନି। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଭଳି ବି ଡ୍ରୋନ୍ର ଘଟଣା ଘଟେ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇ ବି ମାନେ ଉସ୍ମାନ ଯେଭଳି ଉଡ଼ିଯାଏ ସେଇଭଳି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସିଲା, ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାର ରହିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଡ୍ରୋନ୍ର ସବୁ ସେଟିଂ ଦେଖିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ମାରିଥିଲି RTH ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ବି ମାରିଥିଲି, ସିଏ ବି କିଛି କାମ କଲାନି। ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ କିଛି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି କି ଡ୍ରୋନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ପଳେଇଲା, କ'ଣ ହେଲା କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଛି, ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିବ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଟେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପାଖାପାଖି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ DJI ଆପ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସେଟିଂଟା ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆଇଲା। ସେ ଅପସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡ୍ରୋନ୍ এই জায়গা দেখেলা। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ GPS କୋଡ଼୍ ପାଇଲି। ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ GPS କୋଡ଼୍ ପାଇଲି। ସେ GPS କୋଡ଼୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମ୍ୟାପ୍ରେ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲି।
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସିଂ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 5 ଆୱାର ଜିପିଏସ୍ କୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଜିପିଏସ୍ କୋଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଜିପିଏସ୍ ଥିଲା ଏଠି 34% ଚାର୍ଜ ଥିଲା ମୋତେ ଶୋ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ମୋ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଇଛି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇ ଜିପିଏସ୍ କୋଡ଼ଟା ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ଜିପିଏସ୍ କୋଡ଼ଟା ଥିଲା ଏତିକି ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲୁ ଏଇ ଜିପିଏସ୍ କୋଡ଼କୁ ମାରିକି ଆମେ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯେଭଳି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଥାଏ ସେଭଳି ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲା ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଦିନ ଆମେ ଅସଫଳ ହେଲୁ ମନ ଭଲ ନଥାଏ ଆଉ ତେଣୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏବେ ଶୀତ ଦିନିଆ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଭଲ ନଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ପରଦିନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତ ପରଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି ପାଖାପାଖି 400-500 ଫୁଟ ଆସିସାରିଲେଣି ନା 500 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ତଳେ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 550 ଫୁଟ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପାହାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ମିଳିଲା କହିବୁ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ କାଲି ତ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଜିପିଏସ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରିଲୁନି ଲାଷ୍ଟ ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ କରି ଆସିଥିଲୁ 2ଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 400-500 ଫୁଟ ଉପରେ ଆମେ ଥିଲୁ ପୁରା ଟ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ଉଦୟ ବାବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଏଇ ଯାହା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖଟିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମିଳିଲାନି ସେପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଆମ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସିନା ହଜିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ଲୀଳା ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ଆଗେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ହଜିଥିଲା ଏୟାର ଟୁର୍ର ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 1 ଲାଖ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ନେଇଗଲେ କେଉଁଠି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 3 ଥର ଆସି ଖୋଜିଲୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଠାକାର ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୋଜିଲେନି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ତା'ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି 3ୟ ଥର ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ହାରାହାରି 400 ଫୁଟ ଉପରକୁ ନା 400 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଆସିଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ହେଇକି ଯାଉଛୁ ପୁରା ନକ୍ସଲବାଦୀ ହେଇକି ଆଉ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ହୁସ୍ର ନଥିଲି ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ ଇଏ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଉଦୟ ବାବୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ତାର ନେଇଗଲେ ଚାଲ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ଆସିବାର ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 3 ଥର ଆସିଲୁଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ହଜିଥିଲା ତା ପରଦିନ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏଠାକାର ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିପିଏସ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖୋଜିଥିଲୁ ପାଇନଥିଲୁ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ବି ଖୋଜିଲୁ 450 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାବଧାନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା କାହିଁକିନା ହଜିଗଲା ମାନେ ଗଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ
ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜିପିଏସ୍ ଥିଲା, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ନୋ ଜିପିଏସ୍ ଜୋନ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଜାଗାରେ ଜିପିଏସ୍ ରହିଥିଲା। ଫୁଲ୍ ଜିପିଏସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେବି। ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ର ଦେଖିବେ ଜିପିଏସ୍ କେତେ ଥିଲା। ଜିପିଏସ୍ ଥିଲା, ଜିପିଏସ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନ ହୋଇ 10 ଫୁଟ ଉପରୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କେଉଁ ପଟିକି ଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବସି ମୁଁ ପୁରା ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡ୍ରୋନ୍ର ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ବାଗେଇଥିଲି, କେଉଁ ବାଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଯାଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା। ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫଟେଜ୍ ଯାହା ଦେଇଛି ଦେଖିନେବେ। ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲି, 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଅଚାନକ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ନେଲା କେଉଁ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଡ୍ରୋନ୍ କେଉଁ ପଟି ଗଲା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଏୟାର ଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ବିତି ଯାଇଥିବା କିଛି କାହାଣୀ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।